विश्वाभूतानि विवादस्यामृतन्ति विवादोर्भवधेत् पुरुषः आदस्येह भरात्मनः विष्णुं चक्रामतो आसनानशने अभीष्माद् विराजराजता विराजोऽसि पुरुषः जातोऽत्यरिक्ष्यत पश्चाद्धो ध्रुवथो भुवः पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता अस्यासीदाज्यम् भीष्मैध्वश्चरद्धविः तास्यासन्परिधयः सप्तहदधकृताः देवायज्ञम् दन्वानाः धन्पुरुषम् पशुम् यज्ञो बर्हिः प्रोक्षन्नो पुरुषम् जातमकृतः देवागजन्दाध्यासयस्तदेवाद्यज्ञात् सर्वहुतः मयोगुष्टागुष्टग्रेवाजब्जानो अरण्यान् काम्यास्तये महाद्यज्ञात् सर्वहुतः अगस्सामानयज्ञवे अन्दारो सयज्ञवे तस्मादश्वाजायन्ता ये चेतो भयाततः यावो हयज्ञवे तस्मात् जातालावजः पुरुषं यदधुः कल्पयन् विवत्यकौ बाहू पूर्वपादामुच्येते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासे अहोराजिञ्जः कृतः पूर्वोदरस्य यद्वैश्यः अध्यात्मं श्रोत्रो जायता मनसो जातः सहस्रोर्जो जायता राजनश्चाग्निश्चाभ्यासेदन्तरिक्षम् कृष्णार्चौ समवर्तता गाम्भो श्रोत्रालोकाकम् अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णन्तमशस्तु पारे रूपाणि विजित्य धीरः प्रवृत्तान् प्रतिश्चरस्रः विद्वान् हृदयः भवति కనకాభిషేకం జరుగుతుంది. అందరూ వీక్షించండి. అమ్మవారి అనుగ్రహంతో గురువు గారి యొక్క ఆశీర్వచనంతో ఈరోజు వారు చెప్పిన విధంగా మరి ప్రారంభమైనది. ఈరోజు మరి మన ముందే ఉన్నారు దాదాపు వారు 9 బంగారు పుష్పాలు తీసుకొచ్చినారు. ఆ పుష్పాలతో అదేవిధంగా కనకాభిషేకం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ 2 చేతులు వారు ఏం చెప్పినారు, ఈ 2 చేతులు ఇట్లా కొట్టద్దు, ఇట్లా ఇవ్వాలి. పుష్పాలన్నీ 150 అనుకున్నాం. ఈ రోజు అమ్మవారి అనుగ్రహంతో నవదుర్గలుగా 9తో ప్రారంభమైంది. వారు తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధ్యమే. వారు ఒక్క చోట కూర్చున్నారు అంటే వారి కనక వర్షం అట్లా పడుతుంది. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి వారు. వారందరూ మనందరూ కూడా అదృష్టవంతులు. వారి సమక్షంలో ఈ యొక్క అభిషేకం, ఇటు అమ్మవారు అటు అయ్యవారు విభూతితో అభిషేకం కూడా జరుగుతుంది.
ఐశ్వర్యకారకమైనటువంటి విభూతి, సమస్త రోగములు నివారించేటువంటి విభూతితో ఈ రోజు అభిషేకం ఉంటుంది కనుక అందరూ చక్కగా స్వామి మీద మనస్సును లగ్నం చేసి గణపతి నామస్మరణ చేస్తూ ఈ యొక్క అభిషేకాన్ని వీక్షించండి. षड्ढोर्धकारेभ्यस्तवो नमः कुलालेभ्यः कर्मास्त्राक्षाय गणपति भगवान के सुवर्ण गणपति भगवान के सुवर्ण गणपति भगवान के याय दक्षें याय बलियाय दक्षयाय नमस्योग्याय वधान्याय आचार्य च वैशंकाय च नमस्कोप्याय च भट्टाय च वरिष्ठाय च वरिष्ठाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च धियाय च तप्त्याय च नमो वाक्याय च रेष्म्याय च वास्तव्याय च वास्तवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च वज्रवदये च कराय च भीमाय च नमो अग्रे मदाय च दूरे मदाय च नमो हन्त्रे जहनीयसे च वृक्षेभ्यः हरिकेशेभ्यः ताराय नमः शम्भवे तमयो भवे च शङ्कराय च वयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च तीर्थ्याय च पूज्याय च नमः पार्याय च भार्याय च प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाज्याय च शिष्टाय च केल्याय च नमः श्रीगत्याय च प्रवाह्याय च निजाय च प्रभक्षाय च नमः किंजराय च क्षयनाय च नमः भक्तिने च पुनस्तने च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च कल्याय च केत्याय च नमः काट्याय च गह्वरेच्छाय च हरस्याय च निवेश्याय च नमः प्रागोधव्याय च रथस्याय च सृष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोम्याय च लप्याय च पूज्याय च सोम्याय च नमः वर्ण्याय च वर्णशद्याय च नमो गुरमाणाय च भिक्षिरते च नमः क्षिरते च प्रक्षिरते च नमो भक्तिरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः नमो विक्षीरकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः नमो विजन्मत्केभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः नमः निर्हरेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः नमः आविवत्केभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः वेदन्धतस्पदे दरिद्रं नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां मा भेद्मा लोभो येषां किञ्चनामवतु सहस्रजो ये रुद्राधिभूम्या सहस्रजो धने मधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेन्तरिक्षे भवादि सहस्रजो धने मधन्वानि तन्मसि नीलग्रीवाश्रिविगन्धाश्यर्वावतः क्षमादराः सहस्रजो धने मधन्वानि तन्मसि नीलग्रीवाश्रिविगन्धादिवगं वस्त्रामुपस्कृताः सहस्रजो जने वधन्वानि तन्मसि वृक्षेषु सस्मिन्दरानीलग्रीवा विलोहिताः सहस्रजो जने वधन्वानि तन्मसि भूतानामधिपतयो विजयातः प्रवर्तिनः सहस्रजो जने वधन्वानि तन्मसि अन्ये च विविध्यन्ति पात्रे च पिबतो जना
सहस्रयोजने पथन्वारितनमसि ये नेत्थानि प्रजलन्ति श्वगावन्तानि रङ्गिनः नागो सहस्रयोजने पथन्वारितनमसि यगेतावन्दश्च भूयागन्दश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे नागो सहस्रयोजने पथन्वारितनमसि रुद्रेभ्यो पृथिव्या सामन्नभिषवस्तेभ्यो दश प्राचेन्द्रज दक्षिणादश परेः दशो वेदेन्द्रजोर्वास्तेभ्यो नमस्ते रामृणयन् विष्णुर्यश्चनाद्वेष्टितं वाजं हे ददामि रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये साम्बातभिषवस्तेभ्यो दश प्राचेन्द्रज दक्षिणादश वेदेन्द्रजोर्वास्तेभ्यो नमस्ते रामृणयन् विष्णुर्यश्चनाद्वेष्टितं वाजं हे ददामि नमो रुद्रेभ्यो ये दिव्येषाम् अर्षविषवस्तेभ्यो दश प्राचेन्द्रदक्षिणादश परेदेन्द्रजोर्वास्तेभ्यो नमस्ते रामृणयन्तु देयं विष्णुर्यश्चनाद्वेष्टितं वाजं हे ददामि वन्दयामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् आयुर्वर्धनम् विष्णु सजाष सेवा वर्धन्तु वाङ्गिरः जन्मैर्वाजे विरागतम् अनुष्टमे प्रथमष्टमे प्रयतिष्टमे प्रसिद्धष्टमे धेदष्टमे कृतष्टमे सरष्टमे श्लोकष्टमे श्रावष्टमे श्रुतष्टमे ज्योतष्टमे शुभष्टमे श्राडष्टमे पालः ज्ञानष्टमे सुष्टमे चित्तञ्जमे वाक्ष्टमे मनष्टमे चक्षुष्टमे श्रोत्रञ्जमे नक्षष्टमे बलञ्जम ओजष्टमे सहस्रम आयुष्टमे जराजम आत्मातमे तनूष्टमे धर्मतमे परमतमेङ्गानितमे स्थानितमे परामङ्गलमे जयराजमे आधिपत्यञ्जमे मञ्जुष्टमे भावष्टमे वष्टमे हस्तमे जयमानमे महिमानमे परिमानमे प्रतिमानमे पुष्पानमे राभयाजमे वृद्धञ्जमे वृद्धश्चमे सत्यञ्जमे श्रद्धाजमे जगच्चा धनञ्जमे मदच्चमे त्रिष्टमे क्रीडाजमे मोदच्चमे दासञ्जमे जनिष्टमानञ्जमे सूक्तञ्जमे सुभृतञ्जमे विक्तञ्जमे वेद्यञ्जमे भूतञ्जमे भविष्यञ्जमे सुगन्धमे सुभधञ्जमे रद्धञ्जमे रद्धञ्जमे युक्तञ्जमे युक्तिष्टमे मदिष्टमे सुमदिष्टमे वजष्टमे प्रियञ्जमे कामष्टमे कामष्टमे सोमरसष्टमे भद्रञ्जमे श्रेयष्टमे पश्चिष्टमे षष्टमे नखष्टमे त्रिविरुञ्जमे जन्ताजमे झट्टाजमे क्षेमष्टमे धृष्टमे विष्टञ्चा महत्तमे रमिष्टमे ज्ञास्तञ्जमे दोष्टमे प्रदोष्टमे धीरञ्जमे लयष्टमे मृदञ्जमे मृदञ्जमे लक्ष्मण्जमे रामयञ्जमे देवादुष्टमे दीर्घायुष्पञ्जमे नमित्रञ्जमे भयञ्जमे सुगन्धमे जयनञ्जमे सुषाजमे सुधिनञ्जमे సోటుదాజమే ఇంతసేపు అభిషేకం జరిగింది. ఇప్పుడు అభిషేకంలో శంకరుడైన ఆయన కుమారుడైనటువంటి యొక్క విఘ్నములకు అన్నిటికీ అధిపతి అయినటువంటి యొక్క గణపతికి అభిషేకం జరిగింది. దానిలో అంటే అభిషేక భావన మంత్రభావం ఏమిటి అంటే ఎన్ని ఐశ్వర్యములు మీరు అడిగితే పని అడుగుతాం. దీని పని మాత్రమే పేరు తెలుసు, మనకు తెలియనటువంటి కొన్ని చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. నువ్వు ఇంతటి వాడివి అంతటి వాడివి, ఇంద్రుడు ఎంతటి వాడివి, చంద్రుడు ఎంతటి వాడివి అభిషేకం చేస్తూ అభిషేక ప్రియుడు శంకరుడు, విష్ణుమూర్తికి అలంకార ప్రియుడు, గణపతికి తర్పణ ప్రియుడు, రాముడికి హనుమంతుడి నామాన్ని జపిస్తే రాముడు తృప్తి పడతాడు, హనుమంతుడు రామనామం చేస్తే తృప్తి పడతాడు. ఇట్లా ప్రతి దేవత కూడా ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్కరి వాళ్ళు భక్తులకు సులభంగా దగ్గర కావడానికి అనేకమైనటువంటి విధానాలుగా ఉన్నవి. అందులో ఇంతసేపు అభిషేకం జరిగితే అభిషేకంలో ఉన్నది ఏమిటంటే మీ దగ్గర ఆ ఐశ్వర్యం ఉన్నది, ఏ ఐశ్వర్యం ఉన్నది అవన్నీ చెప్తున్నది అసలే మూలాశంకరుడు.
ఆయన దగ్గర బాగుంది మీ దగ్గర నీకున్నాయి బాగా పొంగిపోతుంది. పొంగిపోయిన తర్వాత శవక భావన అంటే ఏమిటి నాకు లేదు అని నాకు ఆయన భార్యనే ఇచ్చినటువంటి వాడు. అంటే ఎంతటి గొప్పవాడైతే అంతటి సంస్కారవంతుడేదిగా అటువంటి వాడు అది మీ దగ్గర ఉన్నాయి మాకు లేవు, ఆ ఐశ్వర్యాలని మాకు ఇవ్వండి అని భావన. అయితే దానిలో ధర్మబద్ధమైన కోరికలు మాత్రమే కోరుకోవాలి. పక్కింటి వాడి ఇంట్లో ఐశ్వర్యం వాళ్ళు వచ్చి నాయకపడాలని కోరుకో. వాడికి ఎట్లయితే వాడు ఎంత కష్టపడ్డాడో వాడు ఎంత సంపాదించుకునే మీకు రకాలుగా కష్టపడిన వాడికి వచ్చింది. అదేవిధంగా ఆ కష్టం ఏందో మాకు చెప్పండి, మేము కూడా కష్టం చేసుకుంటాం భగవంతా. ఆ కష్టం విలువ మాకు తెలియజేసి ఆ ఐశ్వర్యాన్ని మాకు ప్రసాదించే విధంగా మా బుద్ధిని మార్చి మనములను సన్మార్గంలో ధర్మ మార్గంలో నడిపిస్తూ ఆ ఐశ్వర్యాన్ని మాకు ఇవ్వండి అని భగవంతుని వేడుకోవాలి. పక్కింటి వాడిని కోరుకున్నా వచ్చి దొంగతనం మరపోయి చేస్తున్నారో ఎవడో దొంగ ఎత్తుకపోవాలని కోరికలో లేదా ఆ ఐశ్వర్యం ఇవ్వడానికి తెలియకుండా నాయకుడు వచ్చి పడాలి, పందికొక్కుల గుంపుకి నాయకుడు వేయడానికి అది కోరికలు. వాడికి ఎట్లయితే వచ్చిందో నాకు కూడా ఏం చేస్తే వస్తే నా సద్బుద్ధిని సన్మార్గంలో నడిపిస్తూ నాకు ఆ ఐశ్వర్యాలు వచ్చేట్టుగా ప్రసాదించుకొని భగవంతుని కోరుకోవాలి. అదే మంత్రభావ శివక భావన. ఆ శివకం జరుగుతుంది మీకు ఏ మనసులో కోరికలు ధర్మవంతమైన కోరికలు సంతానం లేని వారు సంతానం కోసమని, ఐశ్వర్యం కావాలన్న వాళ్ళు ఐశ్వర్యం కోసమని, ఈ విధమైన ధర్మబద్ధమైన కోరికలు కోరుకుంటూ ఆ భగవంతుడిని మనసులో ఆరాధిస్తూ కూర్చోండి. ఇప్పుడు
అభిరాధాదాదుగరద ఆనాధనరిక్షేణాభితప్యేన పునోద ఇంద్రమానవతో నిర్భాగ ఉపక్రమస్తా భారతృషదా దృష్ణా జనానాం అదాయష్టరస్య వేదాః ఇంద్రయ ఉనుతే అస్తి వాజో విప్రేభిస్తనిత్వః తస్మాభిస్తతం దానుహే సజ్జోరివస్తే వాజా అస్మభ్యం విద్యశ్చంద్రాః తదైష్టమక్షోజారందే జనామర్గం మాఘవం చిత్రమచ్చ విక్షయానాః తదే బోధివదుఃఖాదువతేన जय जय गणेश 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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय 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 गणेश जय गणेश जय गणेश ओम नागेज्ञो विद्रेवः ओम दीर्घाय नमः ओम गतिने नमः ओम पुरन्धाय नमः ओम त्रयगत्रे नमः ओम नामपरिप्रियाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम स्थूलतुण्डाय नमः ओम अग्रगण्याय नमः ओम गारण्ये नमः ओम नरवाय नमः ओम सिद्धिराय नमः ओम मृत्युराय नमः ओम दुःखगाय नमः ओम शूराय नमः ओम अगीजाय नमः ओम सिद्धिराय नमः ओम दूर्वागलप्रियाय नमः ओम कांताय नमः భోజనం చేసేప్పుడు పిల్లవాళ్ళని బయటికి మనమని పంపిస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు తింటూ ఉంటే చూసి అందరికీ నాకు కావాలి వాళ్ళకి తినకముందు వీళ్ళు గొడవ పెడుతున్నాం అనే భావన మన భావన. ఇదే విధంగా ఆంధ్రలో అమ్మవారు చిన్న దేవాలయం ఉన్నది. అందులో అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టారు. అక్కడ నైవేద్యం పెట్టి తలుపులు పెట్టారు. అక్కడ ఉన్న ఆనమాయి పెడితే ఆ తలుపులు చిన్నగా రంధ్రాలు, ఆ రంధ్రాల్లో నుంచి ఒకరు చూసి అలా అమ్మ చూసి వాళ్ళు ఆకలి కోసం వేస్తూ పోయి ఇచ్చిరాబో అది ఇస్తారు పంపించింది బయటలో అని అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మనం కళ్ళు మూసుకొని ఆమె మీదనే ధ్యాస వండుకుంటాం. ఆమె అంటే మనం పెట్టి కూడా భేదం గణపతిని రాజని మరి దేవుడు ఒక్కడే కదా, ఇన్ని పేర్లు అవసరమా అని ప్రశ్న మనకు మనం చేసుకోవాలి. దేవుడు ఒక్కడే, ఎవరు చూసిన రూపంలో వాళ్ళు చూస్తారు. ఈ పేరేంటమ్మా? అనురాధ. నీ మొగడు నేనేమంటాడు? నీ ఆయన నువ్వేమంటావు? మా ఆయన అంటావు, నా భర్త అంటావు. నీ కొడుకు పెళ్ళయిందా? వాడి భార్య ఏమంటది నిన్ను? అత్తమ్మ అంటుంది. నువ్వేమంటావా అని కోడలు అంటావు. ఇక్కడ పరిచయం చేసినప్పుడు వాడిని అత్తను వదిలి అంటావు. మీరు తోడబుట్టిన వాడిని అన్నయ్య అంటావు. చిన్నాడైతే తమ్ముడు అంటావు. అన్న భార్యని వదిలి అంటావు. తమ్ముడి భార్యని మరదలు అంటావు. నీ మొగటి తల్లిని అత్త అంటావు. నీ మొగటి తల్లిని మామ అంటావు. ఈ అనురాధలు ఇంతమంది ఉన్నారు. ఒకటే అనురాధ. అనురాధ ఒకటేనా? ఇంతమంది అనురాధలు ఉన్నారా? ఒక్క అనురాధ ఇన్ని వర్గాలలో తిరుగుతున్నది కదా. వాళ్ళ అత్తగా, వాళ్ళకు తల్లిగా, వాళ్ళకు కోడలుగా, వాళ్ళకు మనవరాలుగా, ఇట్లా రకరకాల బాంధవ్యంలో తిరుగుతూ ఉన్నది కదా. అదే మాదిరిగా భగవంతుడు ఒక్కడే. కాకపోతే మనం చూసిన రూపంలో అక్కడ రూపాన్ని మనం పెట్టుకోవడమే. కానీ అక్కడ ఒకటే రూపం. అమ్మైనా అయ్యైనా అంతా ఒకటే రూపం. Thank you.
దేవత గణములలో ప్రథముడు అంతచేత ఈ నందిహారతి దర్శించుకోవడం వల్ల పార్వతీ పరమేశ్వరుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది. రుద్రస్వరూపుడొక చేత ఈ రుద్రహారతి దర్శనం వలన విద్యాబుద్ధి మనశుద్ధి కలిగి ఈర్ష అసూయ ద్వేషములు తొలగు. అమ్మవారి వాహనము అగుట చేత ఈ సింహహారతిని దర్శించుకోవడం వలన మానసిక ఆందోళనలు భూతప్రేత పిశాచ బాధలు తొలగు. ఈ కుంభహారతిని దర్శించుకోవడం వల్ల నరఘోష దిష్టిఘోరు తొలగు. ఈ నక్షత్ర హారతిని దర్శించడం వల్ల ఆయా దోష పరిహారం आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा आयतनवान् द्रवणाय कुर्महे कामान् कामकामाय मह्यम् राजाय नमः वीराक्षराय विद्महे क्षिप्रप्रदानाय धीमहि
తన్నశ్వేదార్కగణపతి ప్రచోదయాత్ శంభో శ్రీ శ్వేతార్కమూలగణపతయే నమః తవ పాదారవిందయోః విదోక్తృతమన్నర్ఘ్యమంతరిక్షాంజలిర్నమర్పయామి ప్రదక్షిణం యాని కాని చ పరమాని జన్మాంతరకృతాని చ ప్రశంతే ప్రదక్షిణం పదే పదే నామోహం నామకర్మాహం భావాత్మావారుం భవః యువజాతే వదనాగవత్సరాదాశరం నాస్తిత్వమేవ శరణం మమ జై గణేశ భావేన రక్ష రక్ష శ్వేతార్క గణేశ ఉవాచ అనన్య శిరసాదేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయఃకామార్థసిద్ధయే ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకం తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గణవక్త్రం చతుర్థకం లంబోదరం పంచమం చ షష్టం వికటమేవ చ సప్తమం విఘ్నరాజం చ ఓం నవర్ణం తథాష్టమం అట్లా చదువుతారు స్వామివారి మీద మనస్సును లగ్నం చేసి చదవాలి. అట్లా చదవడం వల్ల స్వామివారి యొక్క ప్రసాదం సంపూర్ణంగా లభతే నాత్వ సంశయ, సంశయము లేకుండా దొరుకుతుందని చెప్పి నాగమహాముని చెప్పినటువంటి వృత్తాంతము. ఈ రోజు ఎంతో అదృష్టం ఉంటే గాని ఈ రోజు లభించదు. ఎందుకంటే పితృపక్షాలలో వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క సంకట ఫల చవితి రోజున మనము గణపతి స్వరూపాన్ని చూసినట్లయితే స్వామి లింగాకారంలో మనకు దర్శనమిస్తాడు. అదేవిధంగా కింద ప్రాణమట్టం ఉంటుంది. స్వామి వారిని ప్రాణమట్టం మీద ప్రవేశించడం అమ్మవారి రూపంగా ఉంటుంది. ఈరోజు విభూతితో శివుడికి నడవండి